Good morning, dear students. In previous class, we were studying about the electric potential due to a dipole, and after that, we have studied about equipotential surface, and then we have drawn the equipotential surfaces for point charges and for uniform electric field and for this dipole that we have discussed. And after that, we have discussed about the properties of equipotential surfaces. Okay, and the reason for that the properties of equipotential surfaces. Today we are going to derive the important relation. That relation always it comes from 3 marks question. That is nothing but relation between electric potential and the electric field. Okay, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. This is asked every time for 3 marks question. Okay, almost one of the most very important questions that is asked for 3 marks question. Here we need to derive the relation between electric potential and the electric field. Okay, for that reason we have to consider two surfaces. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು equipotential surface ನ ತಗೋಬೇಕು. Okay, equipotential surface ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಾ let us consider these two surfaces. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು equipotential surface ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. These two consider this as a equipotential surfaces. ಇವೆರಡು equipotential surfaces. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be like potential ಇರುತ್ತಾ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ I will name it as ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾ ಇದನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And this is nothing but electric field. Okay, uniform electric field ಇರೋದ್ರಿಂದ you are getting the equipotential surfaces like this. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ equipotential surface ಎ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ I will consider this potential as V ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I will consider this potential as V. There is potential of this surface as V ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this potential is decreases. Okay, it is decreases in the direction of electric field. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ here I will consider this potential small value ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ V plus dV ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, this potential is like this. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು we need to consider one point P ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, I will consider this point as P ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ DL ಅಂತ ನಾನು. ಓಕೆ, DL is the distance between these two surfaces or distance between these point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು I want to move a charge, that is unit positive charge from B to A. Okay, B ಇಂದ A ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಲ್ get the relation between electric potential and electric field. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫಿಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? let us consider two surfaces, that is A and B. They are called as equipotential surfaces ಅಂತ ಆಯ್ತು. The potential of A is taken as V ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and the potential decreases in the direction of electric field ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ and the potential of B is taken as V plus dV ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, then let us consider a point P on the B. Okay, B ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. that perpendicular distance ಅದು ಬಟ್ DL ಅನ್ನೋದು perpendicular distance ಆಯ್ತು. next what I have to do? I have to move a charge. ಅದೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದನ್ನ Q0 ಅಂತ Q0 is equal to ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು B ಇಂದ A ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ತಗೋ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ equipotential surface A and B with the potential values V and V plus dV, where dV is the change in V in the direction of E. Okay, ಅದು change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, dV. Okay, then let P be a point on the surface B ಅಂತ ಆಯ್ತು.
dl be the perpendicular distance from the surface A and P ಅಂತ ಆಯ್ತು. Let a unit positive charge is moved from B to A. B ಇಂದ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Q ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, B ಇಂದ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be work done. What is that work done? Okay, work done ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? That work done something but it is work. Okay, that is something but work done is equal to, or work is equal to, it is force into displacement. Force into displacement. Okay, what is this force and what is this displacement? Force ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, displacement ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Force, electrostatic force ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ you know that E is equal to, it is F divided by Q ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, F ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ F is equal to, it is E into Q ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಓಕೆ ಸರಿನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Q ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ Q ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು, E ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. therefore W is equal to, W is equal to F ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, E ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ E into displacement ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, it is dl ಇದೆನಾ. therefore you can write it as dl ಅಂತ ನಾವು ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ equation 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. this is the work done. ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, work done ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is equal to the potential difference between these 2 points. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇನೆ, ಓಕೆ, this work done, see here, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. this work done is equal to, or equal to the potential difference between ಏನಾಗಬೇಕು, A and B ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, between A and B. ಹೇಗೆ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ dV is equal to, it is dW divided by Q ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ Q is equal to 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dV is equal to dW ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ dV? dV ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ B ಆಗ್ಬೇಕಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ B ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ B ಇಂದ ನಾವು A ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ potential of A is nothing but it is V. Okay, potential of A is nothing but E minus ಆಗ್ಬೇಕಾ, minus potential of B. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, V, it is A minus VB is equal to, it is nothing but dW ಅಂತ. V ಅಂದ್ರೆ it is nothing but V ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, it is V plus it will be dV ಆಗ್ಬೇಕು, is equal to dW ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but magnitude E into dl ಆಗ್ಬೇಕಾ. ಸರಿ, ಈಗ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ dV ಸಿಗುತ್ತಾ, V ಮೈನಸ್ V ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ dV is equal to summation, ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ E ಇಂಟು ನನಗೆ dl ಅಂತ. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ರಿಲೇಷನ್ E ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ E is equal to ಮೈನಸ್ dV divided by dl ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, E is equal to minus dV divided by dl ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ, ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ against electric field, ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು dx ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು x ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು, dv ಡಿವೈಡ್ ಬೈ dx ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಎರಡು ನನಗೆ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಏನದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ potential ಅಥವಾ in which the potential decreases steepest. Okay, you will get it in NCERT book also. Electric field, okay, electric field is in the direction in which the potential decreases steepest. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? E is equal to minus dv by dx ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, its magnitude, it's very important, its magnitude is given by the change in the magnitude of potential per displacement normal to the equipotential surface, normal to the equipotential surface at that point. Okay, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, E is equal to minus dv by dx ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ, minus dv by dx ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ minus dv by dx ಅಂತ ಬಂತು. if the displacement ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು, it is unit displacement per displacement. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, per unit displacement, ಯೂನಿಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, per unit displacement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dx is equal to 1 unit ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ E is equal to, you can calculate as minus dv ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ derivation. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, next we are moving to next very important concept, that is potential energy of system of point charges. ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ electrostatic work done ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ electrostatic work done is also storing as ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ. ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 point charges, 2 point charges, 2 point charges ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ q1 and q2 at infinity. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಡ್ತೀನಿ, q1 and q2 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು q1 ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು.
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Q1 ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಹೀಗೆ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇಸ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be no work done. Why there will be no work done? Because there is no electric field. ನೋಡಿ electric field ಇಲ್ಲ, therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be no opposition, therefore you can easily move this charge Q1 ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಗೆ ನೀವು ತಂದು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಡಬಹುದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಗೆ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದನ್ನ ತಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ Q1 ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be electric field ಹಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು Q1 ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ Q1 ಅನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W1 is equal to 0 ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ 0 ಆಯ್ತು, there will be no other charge, therefore there is no electric field. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಎಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ Q1 ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ Q2 ನ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹಾವ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು, ಅದೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು W2 ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವ್ದು Q1 ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂಟು Q2 ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, V1 is equal to ಬರ್ಬೋದಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught, it is Q1 divided by R. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸಿಕ್ತು. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೋಬೋದಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ us consider the charges, charges Q1 and Q2 ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅದು Q2 at infinity. Okay, initially at infinity. Okay, initially ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 is brought from, okay, is brought from infinity. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ A. ಓಕೆ, A, and ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ, and ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, and there is no work done. Okay, and there is no work done for this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, there is no work done. That is why W1 is equal to ಇದಕ್ಕೆ 0 ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ 0 ಇದೆ, ರೀಸನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ E is equal to 0. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Q is equal to there is no other charge. ಯಾವ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, no external electric field. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, no external electric field. ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I will take therefore
potential at B. ಯಾವ point at B due to charge Q1 is Q1 ಇಂದ ಬಂದಿರೋ potential ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ V1 is equal to 1 divided by 4 by epsilon naught. It is Q1 divided by R. Q1 divided by R. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ Q2. Let now Q2 is brought. Okay, Q2 ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. brought from infinity ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ವಾ ಅದು infinity to point A, sorry to point B. point A ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ point B. Okay, then ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you need to work done. Okay, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, now we have to do work done. work done ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. we have to do work done against the electric field, of ಯಾವ್ದದು field of Q1 ಅಲ್ವಾ. Q1 ಇಂದ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ electric field ಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. therefore ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, therefore work done W2. okay, W2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. W2 is equal to, it is V1 into it is Q2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. therefore W2 is equal to V1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is nothing but 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R ಅಂತ ಇದೆ, into Q2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is nothing but Q1 Q2 divided by R ಅಂತ ಆಯ್ತು. okay, this is work done ಆಯ್ತು. this work done is very important. this work done is stored as work done ಏನಾಗ್ತದೆ, potential energy ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. this work done is stored as the potential energy. therefore potential energy P ಅದನ್ನ U is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R ಅಂತ ಆಯ್ತು. okay, this is the expression for potential energy of system of two charges in the absence of electric field. okay, this is very important derivation. if you learn this derivation, you can do 2 more derivation that we will consider in next class. okay, thank you so much.